एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच ऐपी सच नानक होसी भी सच। सारी संगत नूं फिर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह जी। सो खालसा फतेह। थोड़ी वेट करनी है कि शुरू करिए? आप जिस तरह ठीक समझते हो जी। मेरा मतलब कि थोड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फिर जेडे लोग की लेट आने मिस करेंगे, पर आई डोंट नो लोग की आए आने ने कि नहीं आने भी नहीं पता। टाइम तो हो गया काफी। हले शुरू कर देने हैं, फिर देख लवांगे। पर सारी संगत कोलों पहला मैं परमिशन ले लवां। तुसी कहो तो शुरू करा, नहीं जे कहो तो थोड़ा होर रुक जा। चलो ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज दा टॉपिक मैं पा दिता सी, तुम सब ने देख लिया होगा। All pervasiveness of God. In other words, परमात्मा दी सर्वव्यापकता। It's a very important topic and actually मेरा ते टॉपिक ही ये है। असी जेड़ा पहला कीता है वो सारा सफर है इत्थों तक पहुंचने वास्ते। एक्चुअली ये रियलाइजेशन इत्थों तक पहुंचांगे तो होएगी, बट वो सफर भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिन्ना चिर असी सफर ना तय करिए मंजिल तक नहीं पहुंचते। जिन्ना चिर मन सूक्ष्म नहीं हुंदा, तैयार नहीं हुंदा इस बड़ी उच्ची सच्चाई नूं समझण वास्ते, उन्ना चिर जे असी शुरू कर दईए ते अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो इस करके पहला जेड़ा सफर है वो तैयारी, और अजे ये भी नहीं कि सफर सारा पूरा हो गया, सफर नालों नाल पूरा हुंदा हो रहेगा, पर असी नालों नाल इहदी भी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्नी तैयारी हो गई है कि असी इहदी प्रैक्टिस शुरू कर दईए। टॉपिक ते बड़ा गहरा है, इंपॉर्टेंट है, बट मैं ते बड़ी सिंपल लैंग्वेज बोलनी है कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ जाती है, प्रॉब्लम नहीं हुंदा है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा सी, I want to know mind of God, rest is detail। ये बिल्कुल सच है। सो असी ओदे ते जेड़ा सारा जेड़ा अज दा व्याख्या है बड़ी सौखी है, मुश्किल नहीं, गुरबाणी दी बेस ही है। सो बेस की है, अंतर बसे बाहर भी ओही, कलातार जिन सगली मोहे। अंदर साडे भी वही बस रहा, बाहर भी वही। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लखे।
ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ, ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ, ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਪ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕੜੀ। ਮੱਕੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत तो बल जाए जियो। जो सानू दिस रहा, जो एग्जिस्ट कर रहा है, भावें वो रेत दा किनका है, भावें वो पत्थर है, भावें वो पौधा है, भावें वो पानी है, सब दे विच होई है। उहदे तो बिना कुछ हो सकता ही नहीं। पर ये जिहड़ी समझ है, इत्थों तक पहुंचना जिहड़ा है, वो साधना दे नाल ही पहुंचना है। और साडा रस्ता यही है जिहड़ा मैं तुहानू शुरू च दस्सिया सी कि वो साडे अंदर भी वस रहा ते बाहर भी। असीं कह दिंदे आ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। की असीं जानने आ ब्रह्मंडे की है? जे सानू ये पता है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ते जे मैनू ब्रह्मंडे दा पता लगेगा तां ही मैनू पता लगेगा मेरे अंदर की, मेरे पिंडे की है। ते जे मैनू ब्रह्मंडे दा ही पता नहीं ते मैनू पिंडे दा किवें पता लगेगा मेरे अंदर की है?
ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਅਸੀਂ 27ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਠਾਈ ਹੈ। 27ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ all this intelligence shows ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਊਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਸ ਹੈ, we have to understand it fully. ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਕ, ਤੂੰ ਮਛਲੀ ਮੈਂ ਨੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਨੀਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, because it has a lot of depth. ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾ। ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ। This has a lot of, connection with human life.
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਮਿੱਟੀ। ਬਟ ਆਰ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅਸ? ਆਰ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆ। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो मेन चीज है कि दिस रियलाइजेशन, दिस इज द टॉपिक जिथे असी पहुंचना है। हौली हौली करदिया जदों असी इत्थे पहुंच जाने आ, ओदी रियलाइजेशन बड़ी उच्ची है जिहड़ी कि ओनली एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो नेक्स्ट वी फर्दर वी आर कमिंग टू दैट, बट हाउ टू रीच देयर? सो ये जिहड़ा है ज्ञान है कि अंतर बसे बाहर भी होई, ये इनफॉर्मेशन इन्ना कहण दे नाल असी अपने आप नूं ट्रांसफॉर्म तो नहीं ना कर सकते कि हाँ मैनूं पता लग गया, अंदर भी होवे बाहर भी होवे। मैनूं हर वेले ओदी प्रेजेंस जिहड़ी है वो महसूस हुंदी है और मैनूं ऐ लगदा है कि ओ ही है, मैं है ही नहीं। क्यों कि ये मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये मेरा अजे नॉलेज भी नहीं बनया। सो देन व्हाट टू डू? ये इंफॉर्मेशन जिहड़ी है इनू मैं अंडरस्टैंडिंग विच लियाना। साडी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है इट गोज अ लॉन्ग वे, और ये अंडरस्टैंडिंग सानू ओ बना देंदी। अंडरस्टैंडिंग मीन्स नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। वो ज्ञान जिहड़ा हैगा है, जिहड़ा असी क्या है कि अंतर बसे बाहर भी, मेरे अंदर भी बाहर भी, वो हुण मेरी अंडरस्टैंडिंग विच आ गया। मेरी हुण अंडरस्टैंडिंग विच आ गया ते हुण मैं उहनूं प्रैक्टिस विच लियाना। प्रैक्टिस विच लियाना है, प्रैक्टिस विच लिया के वो मेरे जीवन दे विच आ गई। मेरे जीवन विच आके उन्हें मेरे अंदर एक गहरी छाप बना देती है कि अंदर भी होवे बाहर भी। वैसे सानू सब नू पता ही है, पर असी उस गहराई तक अजे नहीं पहुंचे जदों के हुण असी बैठे होए आ, मैं बोल रही हूं, तुसीं सुन रहे हो, भले वो भाव फिर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैं बोल रही हूं, मैंने पता है मैं नहीं बोल रही। तुसीं भी फील करोगे मैं नहीं सुन रहा, वो सुनने वाला सुन रहा हैगा। जे मेरे अंदर वो नहीं हुए तो मैं सुन नहीं सकता। मैनू पता है जे मेरे अंदर वो नहीं हुए तो मैं बोल नहीं सकती। सो इट रिमेन्स पक्का एक इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन है, एक एक्सपीरियंस है कि मैं हाँ ही नहीं, वो ही है। सो ये जिहड़ा ना कि भाई वो ही है, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि जदों असीं उहदी होंद सारे ब्रह्मांड विच, पर फिर ब्रह्मांड ये नहीं कि बाहर ही है, ब्रह्मांड तो तुहाडा घर भी ब्रह्मांड उहदे विच ही आंदा है। तुसीं फिर ओहदी प्रेजेंस जिहड़ी है अपने कमरे विच, अपने घर विच, अपने ड्राइंग रूम, हर थां ते तुहानूं ओहदी प्रेजेंस महसूस होएगी। जदों तुहानूं ओहदी प्रेजेंस अपने अंदर ही महसूस होएगी, अपने बाहर भी महसूस होएगी, एक
ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ तुम ना है, अब तुम ही हम ना है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तब तुम। दिस इज एग्जैक्टली जब देखा तब तुम। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੈਰ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Similarly, can be applied to us only। ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਨੌਲੇਜ ਮੀਨਸ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। I can only explain, but what I'm explaining is from my own experience, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁక్స్ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੁక్స్ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਦੈਨ though I don't want to explain, but explain ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। then you start having experiences। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਸਾਡਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀਆ ਸਾਕਰੀ ਇਸਮੇ ਦੋਨਾ ਸਮਾਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਇਲੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ
ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਈਏ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਔਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੱਝ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਰਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। one item was a mindful walk. What is mindful walk? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ? Similarly, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ which is very appropriate. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਆਦਮੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਗਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਸੀ ਕਿ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
एक्चुअली ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਵਨ with nothing, divine with nothing, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਾ ਦਿਆਂ? हाँ जी जरूर पाओ जी। हाँ जी ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਜੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5, 10, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ, ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਫਰਮ ਮਾਈ ਓਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? how to bear that, how to stand that, not to be affected, how to be useful to the situation, how to be strong enough. ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਓਰ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲ ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨੀਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਇਜ਼ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਥਿੰਗ ਸਵੀਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਵੀਟੈਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਵੀਟੈਸਟ ਥਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਨਹਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਅੱਛਾ, ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਕਮ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਫ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਤੇ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ, ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪਾਥ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਔਨ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੇ ਐਟ ਮੋਮੈਂਟ ਵੀ ਫੀਲ ਸਮਟਾਈਮ ਕਿ ਫਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਥ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਓਨਲੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ these are some of the ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਮੋਰ ਦੈਨ prescribed time.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ Yes. ਇਟ ਨੀਡਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ then what am I? ਮੈਂ ਤੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁੱਤ ਵਾਂ। ਉਸ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਆਊਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਟਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਟਕ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀਆ ਸਾਕਰੀ ਇਸਮੇ ਦੋ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਹਰ ਕੀਆ ਪਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤੇ ਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ we have to reflect a lot again and again। ਹੁਣ ਫਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ
ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਾ। This is a lecture which is to be reflected, this imagine. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਅ ਜਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਨੀ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਔਨ ਜਰਨੀ, ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਦੇਰ ਸਟਿਲ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਲਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਕੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਬਿੰਕੂ has gone into meditation. ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, so far ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, I'm still thinking about it. ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਯੂ ਮਸਟ ਸਪੀਕ, ਯੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, I just grasping it. It's that a hard ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I'm trying to learn a lot from you. Thank you so much. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ। I'm learning a lot, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। It's not coming. ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਫੀਲ ਗਿਲਟੀ, ਬਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਕਿ ਬਈ ਸਟਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ, ਬਟ ਜਰਨੀ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਿੰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਐਂਡ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਲਾਈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਕਿਉਂ ਡਾਲੀ ਜੀ? I don't know ਭੈਣ ਜੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ। I mean ਬਿਲਕੁਲ I agree with ਰੇਨੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ I know ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, what we are looking for ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ we would like to। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ too many distractions। ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਟ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ। Yeah. ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ and I was really enjoying what was happening. It slowly it happened. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੀ ਹੈਡ ਦੈਟ ਪਲਾਨ ਇਨ ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਆਊਟਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਯੂ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੂਖਮ ਗਮ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਥ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਸਮਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਵੋ, then put questions on that. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ then we can introduce some change, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਸ ਲੁਕਸ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, 3 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਅੰਤਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਵੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸਵੀਂ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੇ ਧਰਮਸਾਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਡਾਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਨਦਰ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ I was also thinking of the ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਇਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ, ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, 3 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤਾ, 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼, I'm just putting, for me, I'm putting it that way ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ I was thinking ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ I should start saying that during the daytime. ਸੋ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਲਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ to work on. I ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕੁਲਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਧਾਰਨ, ਉਹੀ ਵੇਖ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 1 ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗਾ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ। ਫਲ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਫਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਕਿ ਹੁਣ 올ਡ ਏਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ 올ਡ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਨ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਕਾਇੰਡ, ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ देयर इज सम मैसेज, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ देयर इज सम मैसेज, यू मस्ट रिसीव द मैसेज। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ बहुत ਤਰੀਕਾ अच्छा समझा रहे हो जी, बहुत अच्छा। It's very nicely you have put it, the whole thing, and I will try to act the way you have done, said it. It's really, really awesome. ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇਈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਰ ਅਨੰਤੋਂ ਨਾ ਦੀ, ਬਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਲ ਪੈ ਨਿਤਰੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਆਰ ਡਿਊਟੀ, ਨਾਟ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਫਲ ਤੇ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਆਸਮ ਰੀਅਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਥਰੂ ਬੈਠ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। We have to walk the path ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬੜੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕੂ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਲੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधावे ताए। सब थाई उन्हें सहाय।
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ, ਸੁਣਵਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਪਾਪਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਓ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਿਤਾਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? 7 ਵਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।